सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल ते मैं तुहाडे नाल रवि संगराहुर। फसलों का समर्थन मुल घरेलू और कौमांतरी कीमतों नालों किते वध है, जिस नाल मुल्क च आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। जी हाँ, ये असीं नहीं कह रहे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। उन्हां दा कहना है कि देश के अर्थचारे ते पैण वाले माड़े असर तो पहलां ही कोई बदलवां हल लभ लिया जाना चाहिए। भाव हुण केंद्र सरकार नूं किसानां नूं दित्ते जा रहे फसलों के मुल तो भी खतरा होण लगा है। इस बयान ने पूरे मुल्क के किसानां नूं चिंता च पा दिता है। इसे दे नाल ही पिछले दिनी केंद्र सरकार वालों ऑर्डीनेंस जारी किए गए सी, जिस तहत हुण किसान अपनी फसल नूं बाहरी सूबे जां बाहरी शहर जाके वेच सकता है। भाव अपने इलाके की संबंधित मंडी की चार दीवारी तो बाहर भी फसल वेची जा सकती है। दोहां मामलों चों हाल ही में नितिन गडकरी के बयान ने पंजाब की सियासत नूं जरूर छेड़ दिता है। नितिन गडकरी मुताबिक पंजाब और हरियाणा च साडे कोल भंडारण लई थां नहीं है, ये मुल्क लई माड़ा समा है। उन्होंने कहा कि एक पासे साडे कोल वाधू अनाज है तो दूजे पासे साडे कोल उस नूं सांभण लई थां नहीं है। इस बयान नूं लैके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गडकरी के बयान नूं लंबे हत्थी लिया। देखिए, ये निंदाजनक बयान है और ये चिंता का विषय है। और आज देश का अन्नदाता, देश का किसान, ये केंद्र की सरकार को बोझ लगने लगा है। आज हरसिमरत कौर बादल की जुबान बंद क्यों है? आज प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल जो कहते हैं कि किसानों के रखवाले हैं, अरे कुर्सी की लालच में इतना जमीर गिर गया आपको कि आज किसानों के ऊपर इतना बड़ा हमला केंद्र की सरकार ने किया है। आप खामोश बैठे हुए हो। कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के खिलाफ कोई भी फैसला केंद्र सरकार ने किया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों के पे उतरेगी, आंदोलन करेगी और जवाब मांगेंगे। हम ये केंद्र में बैठे हुए पंजाब के मंत्रियों से जवाब मांगेंगे, अकाली दल से जवाब मांगेंगे कि देश के किसानों के साथ आप दुश्मन हो, देश के आप दलितों के दुश्मन हो, देश की इंडस्ट्री के दुश्मन हो। और लोग कह रहे हैं कि देश विरोधी नरेंद्र मोदी। देखो, जो गल लंबे समय तो असी किसान और किसानी माहर ने जिहड़े वो लंबे समय तो कहते आ रहे ने कि केंद्र सरकार है जिहड़ी वो एमएसपी तोड़न वाले पासे चल रही है। चाहे वह शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट की गल होवे और जिस तरीके दे नाल केंद्र सरकार ने हुण पिछले दिनों दे विच 3 ऑर्डीनेंस लेके आंदे ने जिहड़ा कि स्पष्ट उस पासे जा रहा सी कि यह केंद्र सरकार है जिहड़ी वो एमएसपी तोड़न जा रही है। पर अकाली दल और भाजपा के पंजाब के लीडर ने जिहड़े वो उस नूं सिरे तो नकार रहे सीगे, मुनकर हो रहे सीगे। पर जिस तरीके दे नाल नितिन गडकरी जी ने कल एक बहुत अहम मीटिंग दे विच खुलासा कीता है कि देश के अर्थचारे नूं एमएसपी बहुत वड्डी ढाल आ रही है, क्योंकि खेती दीयां जिहड़ियां कीमतां ने ओह डोमैसटिक और इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब नाल बहुत महंगियां ने ते इस नूं मुल्क सस्टेन नहीं कर सकेगा। मैं समझदा कि इस दे नाल बिल्ली है जिहड़ी वो बीजेपी दी और अकाली दल दी वो थैले चों बाहर आ चुकी है। हुण यह सो कॉल्ड अखौती किसान हितैषी अकाली दल दे उपर डिपेंड करदा है कि ओह किसानां दे लई हां दा नारा मारदे लई, किसानां दे हितां दी रखिया दे लई ਉਹ पंजाब के किसानों के नाल खड़दे ने या बीबी हरसिमरत कौर बादल जी दे एक वजारत दे लई ओह केंद्र दे नाल खड़दे ने, बीजेपी दे नाल खड़दे ने।
ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ। ਭਾਵ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੂਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਖੇਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾਣੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਆ ਉਹ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ? ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ BA ਕਿਤੇ 11 ਕਿਲੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਤਾਂ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ। ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ 20-25 ਖੇਤ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਖੇਤ ਪਏ ਆ। 5 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ 6-7 ਹੋ ਗਏ ਆ। 7 ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ? ਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਈ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਪਿਛੇਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ 'ਚ ਘੱਟ ਪੈਣਾ, ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ % ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਣੇ ਪਏ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। 8 ਘੰਟੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਵੀ? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਬੱਤੀ 16 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ, 15-16 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਲਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਭੋਲ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਿਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 2.5% ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਉਧਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਘੱਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਊਗੀ, ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਜੀ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲੇ, ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਵਿਕੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਲਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੈ। ਜਿਹੜਾ 2 ਜਾਂ 4% ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2, 4, 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 60-70% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਮਸਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਦ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸਿਰਫ ਦਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ?
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਲਕੱਤੇ ਸਾਈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ MSP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਾਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ? ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪਿਆ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 1850 ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅੱਜ 900 ਤੇ 1100 ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗਿਣਿਆ ਚੁਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਕਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਚੜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਲੇਬਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਰੇਲ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3000 ਤੋਂ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬਈ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 2500 ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5000 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੁਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਤਕੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਉਹਦਾ ਸੈਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ 1 ਲੱਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, 3 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, 3 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਮਾਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਹਲੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚੂਗਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਝੋਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਦੇ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ 6-7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਜਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਨੀਰੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 3 ਹੋਣਗੇ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੇਤ ਵਾਹੁਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੱਕੇ ਵੀ ਵੱਢਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਝੋਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੋਨਾ 1 ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਤਾਂ ਲਾ ਲੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।